श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करुछि। ओम ऐं सरस्वते नमः। मेधां मे इंद्रो ददातु, मेधां देवी सरस्वतीं, मेधां मे अश्विना बुभवाधतां पुष्करस्रजा, अस्परा सुजा मेधा गंधर्वेषु च यन्मनः, मेधां देवी सरस्वती सा मां मेधा सुरभिर्जुषतागम स्वाहा। श्रोताबंधु पवित्र बसंत पंचमीर अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन। माघ मास शुक्ल पंचमी को आमे बसंत पंचमी बा श्री पंचमी भाव जानू। आज आपण मान उद्देश्य रे आद्याशक्ति माँ सरस्वती को नहीं एक सुंदर आलेख मु उपस्थापन करुछि, जार रचयिता हेउचंती विशिष्ट आलोचक श्रीजुक्त दिलीप कुमार शतपथी। तांकर आलेखर शीर्षक हेउची बसंत पंचमी एवं आद्याशक्ति माँ सरस्वती। माघ मास शुक्ल पंचमी को श्री पंचमी बा बसंत पंचमी रूपे पालन करा जाए। ऋतुराज बसंतर मंद मलय धरा पालटि जाए रंगीन पुष्प मेखला एवं स्वागत करे विद्यादायिनी माँ सरस्वती को। माघ शुक्ल प्रतिपदा ठारू आरंभ होइथाए गुप्त नवरात्र। एई गुप्त नवरात्र रे दैवी शक्तिंकर पूर्ण प्रभाव थाए। माँ जोग माया आद्याशक्ति कंठरू सरस्वती संभूता। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली तीनोटी स्वरूप आद्याशक्तिंकर। माघ शुक्ल पंचमी रे आद्याशक्ति माँ सरस्वती स्वतंत्र रूप से पूजा पाई थांती। माँ सरस्वती शुक्ल वस्त्र परिधान करी कर्णरे रत्न विभूषित कुंडल धारण करी गलारे गजमुती एवं मुक्ताहार पिंधि हस्तरे वीणा और पुस्तक धारण करी पद्मासन रे श्वेत पद्म उपरे अधिष्ठात्री हुअंती। श्वेत वस्त्र परिधान पूर्वक चतुर्भुजा एही देवी हंस वाहिनी प्राणदायिनी भावरे हिंदू और बौद्ध संप्रदाय द्वारा पूजिता। सरस्वती दिव्य भावर प्रतीक, उत्तीर्ण चेतनार द्योतक और जोग विज्ञान अनुसार पंचम चक्र अर्थात विशुद्ध चक्र बा कंठ चक्र रे अवस्थान करती। माँ सरस्वती विद्यार्थी को और संगीत साधकों को अशेष कृपा प्रदान करिथांती। शुभ्रता हेउची पवित्रतार प्रतीक, शुभ्र शतदल बा पद्मफूल विमल विचारर प्रतीक, हंस हेउची प्राणशक्तिर प्रतीक। तेणु माँ वंदनारे आमे कहू हंस वाहिनी प्राणदायिनी अम्बे विमल मती दे। माँ चारि हाथ चारि वेद कमंडलू और वीणा शोभा पाउथाए। वीणा माँ द्वारा सृजित एक सुंदर वाद्य यंत्र जहाँ संगीत शास्त्रर प्रतिनिधित्व करे। कमंडलू ब्रह्मचर्यर और चारि वेद ज्ञानर भंडार। प्राचीन काल रे राजा महाराजा माने श्री पंचमी को रति काम महोत्सव रूपे पालन करुथिले। एही दिन को कौमुदी महोत्सव रूपे पालन करा जाए। माघ पंचमी रे गोपी माने मध्य कृष्णଙ୍କ सह रास उत्सव मनाउथिले। केतेक अंचल रे पवित्रतार सह उभय स्वामी स्त्री माघ शुक्ल पंचमी को प्रेम दिवस रूपे पालन करिथांती। कामदेव और रति को हलदिया फूल रे प्रतिमा करी दाम्पत्य सुख पाई पूजा करिथांती। शास्त्रानुसारे श्री पंचमी दिन विवाह निर्बंध कार्य कले दाम्पत्य जीवन सुखमय होइथाए। जो मानकर विवाह होई पारुनी से माने एई समय रे श्रद्धा भक्तिर सह हलदी लगाई स्नान करी हलदिया वस्त्र परिधान करी कृष्ण भगवान को हलदिया वस्त्र रे सजाई हलदिया फूल रे सजा होइथिबा झूला रे झुलाई बसंत उत्सव पालन कले विवाह सहज रे होई जाए बोली विश्वास रहिछि। अन्य एक पौराणिक उपाख्यान अनुଯାयी प्रबल प्रतापी अत्याचारी राक्षस वज्रनाभ को हत्या करने जाई ब्रह्मा पद्मफूल निर्मित एक अस्त्र निक्षेप करथिले। राक्षस निहत हैला और पद्मफूलर तीनोटी छोट बड़ पाखुड़ा पुष्कर क्षेत्र रे ही पड़िथिला।
ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଠାରେ ଏକ ସରୋବର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାର ଆକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ନାମକରଣ ହେଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ମଧ୍ୟମ ଓ କନିଷ୍ଠ। ଏହି କନିଷ୍ଠ ପୁଷ୍କର ହ୍ରଦରେ 52ଟି ଘାଟ ରହିଛି ଓ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛୋଟ ବଡ଼ 65ଟି ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ବଜ୍ରନାଭକୁ ବଧ କଲା ପରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଫେରିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିର ସମୟ ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏକ ଗୁର୍ଜର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କନ୍ୟା ଗାୟତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ନାନ ସାରି ସାବିତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଫେରିଥିଲେ ଓ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଶାପ ବଳରେ କେବଳ ପୁଷ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି ପୁଷ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରସ୍ୱତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ତାମିଲନାଡୁର କୁଥାନୁର ଠାରେ ଅଛି ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଓଟ୍ଟାକୁଥର ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ନିଜ ଭୂମିରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ମାଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ହେଲା ଘୃତ ବା ଘିଅ। ଘୃତ ମେଧାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ବଣ୍ଟାଯାଏ। କମ୍ବ ରାମାୟଣର ପ୍ରଣେତା କମ୍ବ ମଧ୍ୟ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ତାମିଲ ଭାଷାରେ। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଅର୍ଥ କରନ୍ତୁ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ବା ଭାରତବର୍ଷର ବିଦ୍ୟା, ବାଣୀ, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଞ୍ଚ ପଲ୍ଲବ ଲାଗି ହୁଏ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ। ଉକ୍ତ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ରଥଯାତ୍ରାର ରଥ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ କରି ରଥ କାଠ ବନ ବିଭାଗରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ରାଜନଅର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଏ। 3 ବାଡ଼ର 3 ରଥ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ 3 ଗୋଟି କାଠକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେହି 3 ଗୋଟି କାଠ ଗଣ୍ଡିରେ 3 ରଥର କୋଣ ଗୁଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ନୃସିଂହଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦେଇ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଘୋଡ଼ ବସ୍ତ୍ର କଢ଼ାଯାଇ ଜାମା ଲାଗି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଏହି ତିଥିରୁ ନିଜର ଶୀତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିହାର କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୈରିକ ବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଭୋଗ ବିଳାସର ଋତୁ ବସନ୍ତର ଆଗମନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ନିଜେ ସମସ୍ତ ବିଳାସ ତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଶରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ସଂଯମୀ ହେବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ହେଙ୍ଗୁ ଓ ହରଡ଼ ଗୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବସନ୍ତ ପିଷ୍ଟକ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସହ ଏହି ତିଥିରୁ ବେଣ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୋଳଯାଏ ଚାଲିଥାଏ। ବେଣ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଠାକୁରଙ୍କର ଶିକାର ଯାତ୍ରା। ବୈଷ୍ଣବ ମତରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହା ବନଗମନ ସମୟ। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସୁଧା ଏକ କୁଟୁମ୍ବ। ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ପୂଜା, ମହୋତ୍ସବ ସବୁକିଛି ଏ ଦେଶରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 33 କୋଟି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ବାଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷଲତା, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଜଳସ୍ଥଳ, ଆକାଶ, ପିତାମାତା, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ। ମନ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ରହିଲେ ଆମେ ଐଶ୍ୱରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା। ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ମହାମୂର୍ଖ କାଳିଦାସ ଏହି ମାଟିରେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟା, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରାପ୍ତି କେବଳ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଯେ ମିଳିଯିବ, ଏହା ଭାବିବା ଭୁଲ। ବରଂ ନିଜକୁ ମାଙ୍କ ଆରାଧନା ସହିତ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ପରିଶ୍ରମ କରି ସାଧନା ବଳରେ ଅସାଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାକୁ ସାଧନ କରିବା ହିଁ ମାଙ୍କ ପୂଜାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଓମ୍ ଐಂ ସରସ୍ୱତୀ ନମଃ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ
ଶୁଣୁଥିଲେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆଲେଖର ରଚୟିତା ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଶତପଥୀ। ଆଜିର ଏହି ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।